जय माताजी मित्रों। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण कन्हैया। जय गणपति बप्पा। मित्रों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चेनल सनातन भक्ति में। मित्रों, आम तो हिंदू धर्म में घणा बधा व्रत उजववामां आवे छे, परंतु नानी बाळाओनुं व्रत एटले गौरी व्रत के जेने मोराकृत व्रत पण कहेवामां आवे छे। आ व्रतमां नानी बाळाओ मीठा वगरનું મોળું ભોજન કરે છે અને શિવ પાર્વતીની પૂજા અર્ચનાની સાથે આ વ્રત ઉજવે છે। અષાઢ સુદ એકાદશીનો અવસર એટલે તો અનેકવિધ ઉત્સવોના પ્રારંભનો અવસર। પ્રચલિત માન્યતા અનુસાર આ દિવસે શ્રી હરિ વિષ્ણુ યોગ નિંદ્રામાં જાય છે, તે સાથે જ ચાતુર્માસનો પ્રારંભ પણ થાય છે। तो गुजरात में आ दिवसथी ज गौरी व्रतनी पण शरूआत थई जाय छे। मित्रों, पौराणिक कथा अनुसार मानवामां आवे छे के पार्वती माताए भगवान शिव ने पामवा माटे आ व्रत कर्युं हतुं, तेथी आजे नानी बाळाओ पोताने सारो पति मळी रहे अने एक सुखी जीवन जीवी सके ते माटे भगवान शिव अने माता पार्वतीनी पूजा करीने आ व्रत करे छे। जे अंतर्गत तारीख 6 जुलाईना रोजथी कुमारिकाओनुं गौरी व्रत शरू थई रह्युं छे। त्यारे आवो जाणीए आपणे आजना विडियोमां के आ गौरी व्रत के मोड़ाकत व्रतनो महिमा शुं छे। जय शिव पार्वती। गौरी व्रतने मोड़ाकत व्रत तरीके पण ओळखवामां आवे छे, कारण के आ व्रतमां अलूणा उपवास करवानी परंपरा छे। एटले के आ व्रतना 5 दिवस सुधी कन्याओ मीठावाळुं भोजन ग्रहण नथी करती। सविशेष महत्वनी वात ए छे के आ व्रत गुजरातमां ज जोवा मळे छे। गौरी व्रत सामान्य रीते 6 वर्षथी 14 वर्ष सुधीनी उंमरनी बाळाओ करती होय छे। कन्याओ बाळपणथी ज व्रतनुं अने उपवासनुं महत्व समझे ते माटे तेमने आ व्रत कराववामां आवे छे। तो प्रचलित मान्यता एवी छे के आ व्रतना प्रभावथी समय आवीए कुंवारी कन्याने मनना माणिगरनी प्राप्ति थाय छे। आवो आ व्रतनी विधिने अने तेना महात्म्यने समझीए। देवी गौरीए अनेक व्रत कर्या हता। देवी पार्वतीनुं एक नाम गौरी पण छे। प्रचलित कथा अनुसार देवी गौरीए शिवजीने पति स्वरूपे प्राप्त करवा माटे अनेक व्रत अने तप कर्या हता। गौरी व्रत अने जया पार्वती व्रत पण तेमांथी ज एक मनाय छे। कहे छे के आ व्रतना प्रतापे ज माता पार्वतीए पोतानी मनोकामना पूर्ण करी हती। त्यारथी ज कुमारिकाओ पण मनगमतो पति प्राप्त करवा माटे अने अखंड सौभाग्य तथा संतति प्राप्तिना शुभ हेतुथी आ व्रतो करती आवी छे। पहला सळंग 5 वर्ष सुधी गौरी व्रत अने त्यारबाद सळंग 5 वर्ष सुधी जया पार्वती व्रत करवानी प्रणाली छे। अलबत्त शास्त्रोमां तो सळंग 20 वर्ष सुधी जया पार्वती व्रत करवानुं विधान छे, जेमां प्रथम 5 वर्ष जुवार खाईने, बीजा 5 वर्ष जव खाईने, त्रीजा 5 वर्ष चोखा खाईने अने छेल्ला 5 वर्ष मात्र मग खाईने व्रत करवामां आवतुं। आजे 5 वर्ष बाद ज व्रतनी उजवणी करी लेवामां आवे छे। जवारा रूपे माता पार्वतीनी पूजा। गौरी व्रतमां जवारानी पूजानो सविशेष महिमा छे। वास्तवमां आ जवारा ए पार्वती स्वरूप ज मनाय छे, साथे ज ते सुख समृद्धिनुं पण प्रतीक छे। पहेलाना समयमां व्रत माटे अषाढ़ सुद पाचमे घઉં, जव, तल, मग, तुवेर, चोळा तेमज अक्षत एम 7 प्रकारना धानने छाणियुं खातर नाखेली माटीमां वाववामां आवता।
તેમાં રોજ જળનું સિંચન કરાતું. અષાઢી સુદ એકાદશી આવતા આ જવારા ખીલી ઉઠતા. અષાઢ મહિનો એ વરસાદનો અને હરિયાળીનો મહિનો મનાય છે. કન્યાઓ ધાન્યનું, ખેતીનું મહત્વ સમજે તે દ્રષ્ટિએ પણ જવારાની પૂજા કરવામાં આવે છે. શિવ શક્તિની એક સાથે પૂજા. ગૌરી વ્રતમાં જેટલો મહિમા જ્વારાની પૂજાનો છે તેટલું જ મહત્વ કન્યાઓને મન નાગલા બનાવવાનું પણ છે. રૂની પૂણીને કંકુ વડે રંગી તેમાં ગાંઠો વાળીને નાગલા તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ નાગલાએ શિવજીનું પ્રતીક મનાય છે. આ શિવરૂપી નાગલા પાર્વતીરૂપી જવારાને અર્પણ કરવામાં આવે છે. આ નાગલા અર્પણ કર્યા બાદ જ જવારાની પૂજાનો મહિમા છે. એટલે કે શિવ અને શક્તિ બંનેની સંયુક્ત પૂજા કરવાનો ગૌરી વ્રતમાં મહિમા છે. ખેતર ખેડવાની વિધિ. ગૌરી વ્રતમાં જવારાની પૂજા કર્યા બાદ નાની નાની બાળાઓ ભેગી થઈ ખેતર ખેડવાની વિધિ કરે છે. જમીનના નાના ભાગમાં ચાંસ પાડીને તેમાં બીજ રોપે છે. ત્યારબાદ રોજ જ તેમાં જળનું સિંચન કરે છે અને પછી તેને પાંગરતા જોઈને પ્રસન્ન થાય છે. વાસ્તવમાં આ વિધિ દ્વારા કન્યાઓને એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે કે વાસ્તવમાં તો જીવન પણ એક ખેતર જ છે, જેમાં જેવું વાવશો તેવું જ પામશો. કઈ બાબતનું ધ્યાન રાખવું? ગૌરી વ્રત એ ખૂબ જ નાની ઉંમરની બાળાઓ કરતી હોય છે, ત્યારે સૌથી વધુ એ વાતનું ધ્યાન રાખવું કે આ 5 દિવસ દરમિયાન ઘરમાં બિલકુલ પણ કલેશ ન થાય. જો બાળકીઓથી કોઈ ભૂલ રહી જાય તો તેના પર ક્રોધ કરવાને બદલે તેને પ્રેમથી સમજાવવી જોઈએ. ઘણીવાર દીકરીઓ ભૂલથી કંઈ ન ખાવાની વસ્તુ જો મોંમાં મૂકી પણ દે તો તેને ઠપકારવાને બદલે સમજાવટથી કામ લો. ભગવાન ભાવની શુદ્ધિ જુએ છે અને બાળાઓ નાની ઉંમરે હરખથી વ્રત કરે છે તે જ સૌથી મોટી વાત છે. ગૌરી વ્રત કથા સાંભળીએ. પુરાતન સમયમાં એક રાજા હતો. તેની પુત્રી ખૂબ જ સુંદર, વિદ્યાવતી અને ધર્મનિષ્ઠ હતી. તે હંમેશા ભગવાન શિવ અને માતા પાર્વતીની ભક્તિમાં લીન રહેતી. એક દિવસ તેણે એક બ્રાહ્મણ સ્ત્રી પાસે ગૌરી વ્રત વિશે સાંભળ્યું. આ વ્રત દ્વારા સુંદર અને ગુણવાન પતિ મળે છે અને દાંપત્ય જીવન સુખમય બને છે, એવું તે બ્રાહ્મણ સ્ત્રીએ કહ્યું. રાજકુમારીએ તે વ્રત કરવાનું નક્કી કર્યું. તેણે અષાઢ માસની એકાદશીથી 5 દિવસ પૂર્ણિમા સુધી વ્રત રાખ્યું. સવારે વહેલા ઉઠી માટીની ગૌરી બનાવી તેને સુંદર રીતે શણગારતી અને ફૂલો અક્ષતથી પૂજન કરતી. દિવસભર ઉપવાસ અને જમવામાં મીઠા વગરનું ભોજન કરીને સાંજે ગૌરી માતાની આરતી કરીને ફળમૂલનો નૈવેદ્ય ચઢાવતી. વ્રત દરમિયાન તેણે સતત પાર્વતી માતા અને શિવજીનું સ્મરણ કરતી. 5મા દિવસે વ્રત પૂરું કરીને તેણે કુંવારી કન્યાને ભોજન કરાવી બ્રાહ્મણોને દાન પુણ્ય કર્યું. થોડા સમય પછી તેણે સ્વપ્નમાં ગૌરી માતાનું દર્શન થયું. માતા ગૌરીએ કહ્યું કે હે પુત્રી, તું મારી ભક્તિપૂર્વક સેવા કરી છે. તને તારા ભાગ્ય અનુસાર ઉત્તમ પતિ મળશે. થોડા દિવસોમાં એક ધર્મનિષ્ઠ, વિદ્વાન અને સુંદર યુવક રાજકુમારીને માટે પતિ તરીકે મળ્યો. બંનેએ સુખી દાંપત્ય જીવન વિતાવ્યું. ગૌરી વ્રતની મહિમા પુરાતન કાળથી છે. માનવામાં આવે છે કે માતા પાર્વતીએ પણ ભગવાન શિવને પોતાના પતિ તરીકે પ્રાપ્ત કરવા તપસ્યા તો કરી જ, પણ તેને જ આ ગૌરી વ્રત કર્યું હતું. ત્યારથી આ વ્રતનો મહિમા વિશેષ છે અને ઘણી કન્યાઓ ત્યારથી આ વ્રત કરવા લાગી. જય ગૌરી માતા, જય ઉમાપતિ મહાદેવ.
મિત્રો, તમને મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. જય શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા. જય ગણપતિ બપ્પા.